ایک پاکستانی ہوں اور پاکستانی آج گلیوں میں چوراہوں میں کیا باتیں کر رہا ہے اس سے میرے دل کو بڑی تشویش ہے۔ کل نیازی صاحب یہاں پر آئے تھے، پنجاب کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی، اور وہاں بھی ان کو میری یاد ستا رہی تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف نیازی صاحب اپنی نااہلی، اپنے کھلنڈرے پن کو، اپنی نان سیریسنیس کے وجہ سے جو آج مالی مشکلات کا یہ قوم سامنا کر رہی ہے، اس کو اٹینشن کو، قوم کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، 8 مہینے ہو گئے ہیں اسی جگہ پر۔ میں چند مہینے پہلے بھی کہتا تھا کہ خان صاحب آپ کو مانگے تانگی کی حکومت اگر مل گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے تمام تر وعدے جھوٹے پڑ جائیں، کنٹینر پر چڑھ کر جو آپ کیا کرتے تھے اور اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے۔ شہباز شریف کو کہا چور، ڈاکو، لٹیرا، اپوزیشن کو کہا میں پکڑ کے اندر کر دوں گا۔ 8 مہینے میں اپوزیشن کو گرفتار کیا، لیکن آج پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، آئی ایم ایف ہو، جو آپ نے کہا تھا نا کہ مر کے بھی 3.4% گروتھ ریٹ ہوگا، یہ وہ بھی نہیں ہے۔ 2 کچھ فیصد جو ہے وہ گروتھ ریٹ کی فورکاسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ مہنگائی 9.4% مہنگائی ہوئی ہے۔ ہم گروتھ ریٹ، ہم نے آئی ایم ایف کا پہلا، پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں پہلا آئی ایم ایف کا پروگرام مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں کامیابی سے مکمل کیا، اور تمام چیلنجز کے باوجود، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ سب سے پہلے گروتھ ریٹ کو ہٹ کرتا ہے، ہم نے 5.8% گروتھ ریٹ اچیو کیا، آئی ایم ایف کا لون بھی ادا کیا۔ آج 2.9% کی اپنا جو ہے نا بات کی جا رہی ہے۔ ڈالر 143 روپے کا ہو گیا ہے۔ 71 سال میں ڈالر کی جو گراوٹ ہے 35% ہوئی۔ کتنی ہوئی؟ 35%، جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور آپ کو معلوم ہے، ماہر معیشت یہاں پر ہوں تو ان کو پتا ہے کہ جب ڈالر گرتا ہے تو ایکسپورٹس بڑھتی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ڈالر میں 35% گراوٹ ہوئی، اور آج آپ کے جو فگرز ہیں اکنامک کو کہتے ہیں کہ 12% ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں۔ ان کو تو بڑھنا چاہیے تھا، 12% کم ہوئی ہیں۔ سٹاک ایکسچینج 2016 میں کوئی یہاں پہ شاعری نہیں سنا رہا، نیازی صاحب آپ کی طرح جھوٹ نہیں بول رہا، الزام تراشی نہیں کر رہا، بد اخلاقی نہیں کر رہا، میں قوم کے زخموں کو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ قوم جو ہے وہ مہنگائی کی آگ میں جل رہی ہے۔ عمران نیازی صاحب، یہ قوم مہنگائی کی آگ میں جل رہی ہے، اور آپ کی حالت قابل ترس ہے، اس لیے کہ آپ شریف خاندان کے بغض میں جل رہے ہیں، دن رات جل رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ شہباز شریف کو گرفتار کیا، نواز شریف کو گرفتار کیا، حنیف عباسی کو گرفتار کیا، خواجہ سعد رفیق کو گرفتار کیا، سب نون لیگ کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ کیا 8 مہینے میں معاشی حالات بہتر ہوئے یا خراب ہوئے؟ حسین نواز کو انٹرپول نے گرفتار کرنے سے منع کر دیا۔ کیوں کیا؟ کہ انہوں نے کہا کہ یہ سیاست زدہ لوگ ہیں، یہ سیاست کر رہے ہیں، سیاسی انتقام کی بو آ رہی ہے۔ شہباز شریف کو اپنا صاف پانی میں بلاتے ہیں،
आशियाना में गिरफ्तार करते हैं, फैसला आता है एक पाई की ना करप्शन हुई है, 1 इंच ना जमीन गई है। और ये कौन सा नया पाकिस्तान है जहां पे गरीब की दवाइयां जो है वो 200% उसमें इजाफा हो गया है। सरकारी अस्पताल में जाओ न्याजी साहब, आप ये अपना जो है वो यहाँ पे आके तकरीरें कर कर चले जाते हो, कभी गरीब आदमी से अस्पताल जाके पूछो जिसकी माँ एरिया रगड़ रगड़ के बिस्तरे मर्ग पे है, दवाइयां 200% महंगी हो गई। कुछ ऐसे टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट, जो मैं आपको मिसाल दे सकता हूं, सरकारी अस्पतालों में सस्ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगे हैं। ये कहां जाएंगे गरीब लोग? और सितम जरीफी ये है कि ये कल की फिगर्स हैं जो मैं आपको इकोनॉमिक फिगर्स बता रहा हूं कि मुआशी हालत तशवीशनाक है। आपके अपने बोर्ड के अंदर जो मुआशी मेंबर्स हैं उन्होंने कल कहा कि ये बड़ी तशवीशनाक हालत है। हम समझते थे कि नए पाकिस्तान में कुछ मुआशी लिहाज से काम किया जाएगा, बेड़ा गर्क हो गया है और ऐसे लगता है कि इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं है। कल अपने मेंबरान को बजाय इसके कि कहते न्याजी साहब कि मुआशी हालात बड़े खराब हैं, मिलकर अपना जो है कोई मुआशी हालात को संभालने के लिए कोई इकदाम करें। महंगाई है, रमजान की आमद है, कोई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपने मेंबरों को टास्क देते। कोई अपना जो है वो एक 24 साल का जवान जो है वो पुलिस की गाड़ी तले आके मर गया, किसी ने 1122 को बुलाने की जहमत गवारा नहीं की। मैं गया था सानिया साहिवाल के बच्चों के घर, उनकी यतीमी के आंसू मैंने देखे। कल नियाजी साहब को इतने महीने बाद उन यतीम बच्चों को जिनकी आंखों के सामने उनके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, अपना ऐवान विद्यालय में बुलाकर टांग पे टांग रखकर 3 करोड़ का चेक उनके अंदर थमा दिया। और खुदा का खौफ करो इमरान नियाजी, इंसानियत भी कोई चीज थी है। आज तक जेआईटी मैं कहता था वहां पर उनके घर में कि जेआईटी बननी चाहिए। आपको 3 महीने बाद जेआईटी बनाना याद आ गई और मगरमच्छ के आंसू बहाकर 3 करोड़ का चेक देकर किसी का बाप वापस आ जाएगा, किसी की मां वापस आ जाएगी। अब कौम तुम्हारा मुहासबा करेगी इमरान नियाजी, और तुम्हें नैब के पीछे छुपने नहीं देगी, क्योंकि तुमने आवाम का एक गरीब आदमी का मुआशी कत्ल किया है। मैं आपसे गुजारिश करूं, सर्कुलर डेट आज 600 अरब बढ़ गया इस 8 महीने के अंदर। एक्सटर्नल डेट उसमें 10 बिलियन का इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत का हुजम जो हम 330 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, आज वो सुगड़ कर 280 अरब डॉलर हो गया है। अब मुझे आप ये बताएं कि जो शख्स तमतराक से कहता था कि एफआईए मेरे नीचे है, आईबी मेरे नीचे है, मैं ऑपोजिशन की करप्शन पर कड़ी नजर रखूंगा, एक एक को पकड़ के गिरफ्तार करूंगा। एफआईए भी नीचे है आपके नियाजी साहब, आईबी भी नीचे है, आपको ऑपोजिशन की गिरफ्तारी का शौक भी बहुत है, लेकिन जब डॉलर की कीमत में होशरबा इजाफा हुआ तो मौसूफ कहते हैं हाँ मुझे भी मीडिया से पता लगा कि डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई है, आइंदा के बाद मैं स्टेट बैंक गवर्नर को कहूंगा कि मुझे पहले बताया करो। और खुदा का खौफ करो नियाजी, डॉलर गिरने से अरबों रुपया पाकिस्तान का डेट बढ़ गया। ऑपोजिशन की तो छींक भी आपको उसकी खबर आती है। जब पाकिस्तानी कौम के मामलात होते हैं, डॉलर गिरावट का शिकार होता है, तो आप कहते हैं कि मुझे मीडिया से पता लगा। ये शर्मनाक स्टेटमेंट है, शर्मनाक है, कौम से मजाक है। कौम ने आपको कंटेनर से जाली मैंडेट के जरिए जो अपना जो है आप चले गए, कौम ने वोट तो मुस्लिम लीग नून को दिया था। हमने फिर भी अपना दिल पे पत्थर रखकर कहा कि हम असेंबलियों का हल्फ लेंगे कि शायद कुछ परफॉर्म करें, लेकिन ये तो बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त हचकोले ले रही है। और देखें आप, उधर सिपा सालार जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आज भी मोदी का जंगी जुनून अल्लाह ताला पाकिस्तान की धरती को उसके शर से महफूज रखे। आज भी खतरा है
کہ کہیں یہاں پر مس ایڈونچر نہ ہو. کوئی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. حمزہ کی یاد ستاتی ہے, شہباز شریف کو گرفتار کرنا ہے, نواز شریف کے خلاف اپنا کیس منانے ہیں. یہ آدمی بوکھلا گیا ہے, جس کو ہندوستان پاکستان کے بارڈر پر جو ٹینشن ہے, جس کا آپ کے اپنے وزیر خارجہ نے ہائی لائٹ کیا, پرواہ نہیں ہے. اس دن بھی اسی وہ کرپٹ انسان سے, بابر وان سے ملاقاتیں کر رہے تھے, جس دن آپ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستان اور انڈیا کے بارڈر پر ٹینشن اور کوئی مس ایڈونچر ہو سکتا ہے. اس دن بھی اپنا جو ہے وہ طنز کر رہے تھے آپ. تو میں آج بڑا دکھی ہوں اس بات سے نہیں کہ مجھ پہ کیسز ہیں یا میرے پیچھے نیب ہے. مجھے اللہ سے ڈرتا ہوں میں نیازی کی گیدڑ بھبکیوں سے نہیں ڈرتا. لیکن آج مجھے غریب آدمی کی جو مہنگائی سے کمر ٹوٹ گئی ہے, جو آج معیشت کی ڈوبنے کی باتیں ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, IMF کر رہا ہے, اس سے مجھے ایک پاکستانی کے ناطے بڑی تشویش ہے کہ ہم ایک منٹ ٹھہرے ذرا. میں آج مجھے آج ذرا بات کرنے دیں کہ یہ اپنا جو صورتحال ہمیں کہاں لے کے جائے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے. اور جتنی باتیں میں نے کی میں غلط ثابت ہوں, لیکن یہ حقائق ہیں. اور میں آج اپنی باتیں نہیں کرنے آیا یہاں پر. میں صرف آج مہنگائی کی بات کروں گا, پاکستانیت کی بات کروں گا, پاکستان کی سالمیت کی بات کروں گا. اور عمران نیازی, ایک بات میں پاکستانی قوم کو آج بتا دوں کہ جب کچھ نہیں ملا آشیانہ میں, جب کچھ نہیں ملا صاف پانی میں, اب کہتے ہیں منی لانڈرنگ ہوئی ہے. میں بڑا گناہگار انسان ہوں, اللہ سے ڈرتا ہوں, نیازی سے نہیں ڈرتا. یہ منی لانڈرنگ کا جھوٹا غلیظ دعویٰ جو ہے, یہ اللہ کے فضل و کرم سے قوم دیکھے گی کہ ایک بار پھر نیازی خان جھوٹا ثابت ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم سرخرو ہوں گے. اور بھائی جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں وہ کورٹ کے دیے ہوئے اجازت نامے کے بعد ایک دن پہلے ملک واپس آتے ہیں. 56 کمپنیاں کہاں گئیں؟ 56 کمپنیاں؟ اربوں روپے کا شہباز شریف کے خلاف غبن کہاں گیا؟ یا بیت کے کک بیکس کہاں گئے؟ اور بھائی 10 ارب ڈالر کا نیازی خان نے شہباز شریف پر الزام لگایا تھا, آج تک عدالت میں اس کا وکیل پیش نہیں ہوتا. یہ جھوٹا شخص ہے, یہ جھوٹا شخص ہے, نااہل ہے, یہ کھلاڑی نہیں ہے, کھلنڈرا ہے, کھلنڈرا. اور مت ڈراؤ مجھے ایک ڈکٹیٹر نے 10 سال یہاں پر گروی رکھا تھا. اس وقت بھی اسی نیب جو سیاست زدہ ہے, میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے, اس وقت 10 سال میں نے اس نیب کا مقابلہ کیا تھا. اور مجھے جیلوں سے مت ڈراؤ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تم سے نہیں ڈرتا. لیکن جب تم پاکستانی قوم پہ مہنگائی کا مت توڑ مہنگائی کرو گے تو میں تمہارا مقابلہ کروں گا نیازی, انشاءاللہ تعالی. اور ایک اور بات, ابھی موصوف نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاں پہ بے انصافی ہو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. ہماری جان قربان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن تم نے ریڑھی والے کو اس کا رزق گرا دیا, کچی چھت یتیم کی گرا دی. آج بھی بنی گالا کے ناجائز تجاوزات غریب آدمی کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ دوگلا آدمی ہے, جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ کے علاوہ اس نے 8 مہینے میں قوم کو کچھ نہیں دیا. مہنگائی دی, بھوک دی, بے روزگاری دی. یہی بات کلیئر کرے. آصف زرداری کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہیں رہے گی. مولانا فضل الرحمان آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں کہ اپوزیشن کے خلاف تحریک چلائے. مسلم لیگ نون کس گفتگو کی کیفیت کا شکار ہے اس وقت؟ دیکھو میری بات سنو, حکومت رہے نہ رہے اس پاکستانی قوم کو قائم و دائم رہنا چاہیے, آمین. کیونکہ اب میں نے آپ سے اس طرح کہا کہ ہم اپوزیشن ہیں, جو میں نے باتیں کی ہیں وہ عام آدمی, میں گلیوں میں بھی جاتا ہوں, ان کا درد بیان کیا ہے. آج جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ہندوستان اور پاکستان کے اندر کوئی مس ایڈونچر کا خطرہ ہے. ہم اندرونی طور پر
बिखरे हुए हैं। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो टेंशन है उसका तकाजा था कि नियाजी साहब आप तमाम पार्लिमानी लीडर ऑपोजिशन के बुलाते। आज जो फैटअप से पाकिस्तान को जो ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश की जा रही है, आज जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो पाकिस्तान को दहशतगर्द बनाना चाह रहे हैं। आपका फर्ज था कि आप सबको इकट्ठा करते, कौम को इकट्ठा करते, लेकिन नहीं। मैंने पकड़ना है, मैंने जेलों में डालना है। क्या इससे पाकिस्तानी कौम बिखर रही है या जुड़ रही है? वक्त के तकाजे होते हैं। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि हम तमाशा नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि इस नियाजी साहब ने जो वादे किए कौम से वो वफा करे। हम नहीं चाहते कि इमरान नियाजी सियासी शहीद बने। हमें अवाम के दुख दर्द की एहसास है और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन इनको हम सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। अवाम को इनका असल चेहरा नजर आना चाहिए। ये बताएं कि आप कहते हैं कि इमरान और नैब का नैब न्याजी गठजोड़ है, कल फिर नैब ने आपको बुलाया है, कल जा रहे हैं? यार मैं हर पेशी पे गया, मैं इनके बुलावे पे गया और इन्होंने कोर्ट में अदालत में कहा कि हमजा शहबाज हमसे बहुत कोऑपरेट करता है, हमें ये मतलूब नहीं है। पढ़ लें। अब हमजा शहबाज की याद जो है वो सिर्फ नैब और न्याजी को सताती है, कौम देख रही है। इशू इस मुल्क में महंगाई है, इसी इशू इस मुल्क का गुर्बत बेरोजगारी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन है। लेकिन कल मौसूफ मेरा नाम लेके गए, उनको ख्वाब में भी शरीफ फैमिली नजर आती है। और तुम जो मर्जी कर लो, अल्लाह के फजल करम से हम गुनाहगार हैं। बड़ी आजिज़ी से कहता हूँ, शरीफ खानदान के हवाले से इमरान नियाजी तुम भूल में हो। इंशाअल्लाह इस मुल्क की खिदमत की है। 1700 किलोमीटर मोटरवेज बनाई हैं, अस्पताल बनाए हैं, मेट्रोज बनाई हैं, 3 मेट्रोज बनाई 1 खरब में। तुमसे तो अपना पेशावर की मेट्रो बस नहीं बन सकी आज तक। वहां पे खातून की जान चली गई ट्रायल के प्रोसेस के अंदर। कुछ शर्म नहीं आती? आज मांगे तांगे के पैसे से गुजारा कर रहे हो। क्या कौम को नहीं पता कि अपना जो है वो 1 खरब की मेट्रो बस जहां पर खड्डे नजर आते हैं, जहां पर करप्शन की निशानदेही की गई है, वो लोग तो आज इसके बगल बच्चे पहन के उसके बैठे हैं, काबीना में बैठे हैं, उन पर नजर नहीं आती। और मुझे नहीं डर लगता। जो अल्लाह से डरते हैं वो नियाजी की गीदड़ भक्तियों से नहीं डरते। अल्लाह ताला हमारे जवानों को जो इस मुल्क की धरती के लिए शहादत का जाम नोश कर रहे हैं उनको साथ सलाम है, उनकी माओं को। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, मोदी के जंगी जुनून से हमको पनाह दे और पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला रहम करे। बताइएगा हुकूमत कौन चला रहा है? अगर इमरान नियाजी फेल है, उसके पास तजर्बा नहीं, वो नाहल है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो ये चला निजाम कौन चला रहा है? इसके पीछे कौन है? यही मैं पूछ रहा हूँ। यही नाअहल लोग हैं जो कभी बुज़दार साहब हाई कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं और आज वो बदतमीजी पे उतर आते हैं। उनको आज इस्तीफा देना पड़ा एडवोकेट जनरल को। बस ये बदतमीजी झूठ के निजाम में चल रहे हैं। कभी सुनहरे ख्वाब दिखाते कि समंदर से तेल निकल आएगा। और भाई ये कौन से सुहाने ख्वाब कौम को दिखा रहे हो? प्रैक्टिकल तो करके दिखाओ। अभी तक कोई ठोस मुआशी पॉलिसी लेके नहीं आए। कहते थे IMF के पीछे नहीं छुपूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। आज जिस एमनेस्टी स्कीम को तंज करते थे कि मैं कभी नहीं लेके आऊंगा, वो एमनेस्टी स्कीम भी आप लेके आ रहे हैं। तो खुदा का खौफ करो, कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोलने में PhD कर ली है इमरान नियाजी ने। जितना इश्क इमरान खान आपसे करते हैं, जितना इश्क आप लोगों में भी करेंगे। क्या कहते हैं? वो जो शख्स कहता है कि वो लीडर ही नहीं होता जो झूठ नहीं लेता, इसकी बातें जो है ना, अब कौम के कान पक गए हैं नियाजी का झूठ बोल के। न्याय साहब कुछ करना है तो करो इस कौम का भला, वरना ये कौम तुम्हारा मुहासबा करी, तुम्हें घर जाना होगा।